Hello. Yes. Good morning. Once again, welcome back for the class today. Yesterday, I assigned one task to you. Expected a few of you to respond in the group, but we could not get many. But now, if anyone is ready with the answers, you may tell. So, the class yesterday was about family, the role of family in one's life, the role of family in the society. Okay, how family is helping us personally to grow. మనం వ్యక్తిగతంగా ఎదగటానికి ఫ్యామిలీ మనకి ఎంతగా సహాయపడుతుంది, ఎంతగా తోడ్పడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద సొసైటీ. సో ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఎవరి ఇండివిజువల్ బాగుంటే ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది. సో సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ అన్నీ బాగుంటే దెన్ వి విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ సొసైటీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఒకరి నుంచి ఒకరికి అది ముడిపడి ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ నెసెసరీ దట్ వీ హ్యావ్ అ హెల్దీ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్. సో అలా మాట్లాడుకుంటూ నిన్న మీకు ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. లైక్ మై నేమ్ ఈజ్ సీత అని లేదా మై నేమ్ ఈజ్ జాన్ అని చెప్పేసి. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ హ్యావ్? How many members are there in your family? What is your relation with them? What is their name and age? What do they do? అన్నటువంటి ఒక 5 questions కి ఆన్సర్స్ రాయమని చెప్పడం జరిగింది. Is anyone ready with the answers? Anyone? We have a few who have raised their hands. Kushi, Redmi, Madurai. You can unmute yourself, Kushi. You may answer. Good morning, sir. Good morning. My name is Khushi Bisoy. What's your name? Khushi Bisoy, sir. Okay, fine. Yes, ma'am. Sir, our family is a joint family. Very good. We have 7 members. Okay. And the grandfather and grandmother, my uncle, auntie, Yes. my elder sister, and my sister-in-law. Very good. My grandfather age is 60. Okay. And grandmother age is 55. Yes. And my uncle's age is 30. Okay. And my auntie's age is 20. Very good. My elder sister's age is 18. Great. And my age is 15. Yes. My sister-in-law age is 1 year, sir. Okay. Good. So what do they do? Kushi, what do they do? Sir, Okay, fine. Where are you from? Which college are you from? I'm from JJ College, Kanchli. Kanchli. Okay, thank you. Yes. Thank Yes. you, Thank you. Thank you. Thank you for giving me a fantastic opportunity, sir. Well done. Thank you. Yes. Any other wants to answer the same? We'll be happy if some new try to answer. Vijay Kumar. Good morning, sir. Good morning. My name is Vijay Kumar Bisoy. Yes. I'm studying second MPC in TGC Kanchli. Okay, ma'am. Sir, I have a nuclear family. Nuclear family. Very good. My father and mother and me, sir. Yes. My father age is 45, sir, and mother age is 37, sir. Okay. And my age is 18, sir. Great. Yes. That's all. So what do your father and mother do? What are they? Sir, my father is welder
Okay, good. And mother is housewife, sir. Very good, very good. Thank you, Vijay. Thank you. Thank you, sir. So, two students came from this Kanchli College. Thank you, Next special, and I thank the Spock also, who must have motivated you. Fine, good. Thank you, students. So we will see in detail about the family today. As we discussed already yesterday in the answer given by Nagamani, we came across what it is meant by family and the types of family. Can anyone define me family? Can anyone define family? Then మనం చూసాం కదా ఫ్యామిలీ డెఫినేషన్ ఏంటన్నది. Can anyone text in the box the definition of a family? Text me, that's enough. What do you mean by family? What is family defined? Text here, text. Okay, as I said, no text enough. We will read it, and we will read for all. Okay, we have one puzzle here on the screen. Can you read what is there? Or if those of you have got mobiles with you, you can capture the screenshot and enlarge the screen. I think you can do it on your mobile. Those who are viewing on mobile లో మీరు చూసుకున్న వాళ్ళు ఈ పిక్చర్ యొక్క సైజ్ జూమ్ చేసుకొని మీరు పెంచుకొని చూడొచ్చు అనమాట. ఇన్ కేస్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ విత్ రిగార్డ్ టు ద రిలేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీలో మనకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఎలా పిలుస్తాము అన్న దాని మీద అనమాట. సో దోస్ ఆర్ కొన్ని చేద్దాం మనం. మిగిలిన వాళ్ళు మీరు దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని తర్వాత గ్రూప్ లో పెట్టచ్చు, లేదా రేపు క్లాస్ లో మీరు చెప్పొచ్చు. వి విల్ సీ హూ విల్ డూ ద బెస్ట్. ఓకే, బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరు ఇస్తారో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఏ ఫీమేల్ పేరెంట్. So what is the answer? Your answers can be texted. A female parent. A female parent. Can you? Very good, Vijay, and very good. It's a mother. Good answer. Then a married man. The married man is father. Very good, Pawan. Good. And Ravi, very good. Madurai koncha late avutundi answer. A brother or sister? A brother or sister? Idi an answer evaru cheptaru chustanu nanu. Third. A brother or sister. Deeniki meer chuste deeniki enni unnai ikkada lines. How many letter word is it? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letter word. A brother or sister. 7 letter word you need to get. 7 letters రావాలి. Sister అంటే 4 కదా, అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా brother or sister అని. Then how will it be the answer? Try. Very good. Principal, GJC, MLP, it's a name. But again, it's not siblings. Okay, sibling. Okay, singular. Okay, brother or sister kabatti sibling. Good. Good answer, Prashanti also. Good. So like that, please do it for the class tomorrow. Those who are willing, let us see. Okay, how you will get as many as you can in the same. Okay, let's try the fourth one. Okay, it will be the last for today. A girl who has the same parents as you. Fourth దానికి ఎన్ని లెటర్ వర్డ్ ఇది? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters ఉండాలి. A girl who has the same parents as you have. A girl, తను కూడా ఒక అమ్మాయి. Very good. Again, Principal, GJC, MLP ID నుంచి వచ్చిన answers. Pawan also gave the correct answer. Sister. Okay, good. So since it is a girl, it is a sister. If it is a boy, it will be our brother. Good. Thank you. Keep doing like this. Screenshot తీసుకోండి.
రైట్ ఆన్సర్స్ మీరు ఆ నెంబర్ వేసి నాకు అక్కడ మన గ్రూప్లో మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూ ఆర్ ఫ్రీ టు డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ టుమారో. రేపు క్లాస్ మనం చూద్దాం. ఓకే దెన్, as we continue the class for today, how many types of families do we have? How many types of family do we have? Your answers can be texted. How many families do we have? జనరల్ గా ఫ్యామిలీ ఎన్ని రకాలుగా విభజించబడింది, లేకపోతే ఎన్ని రకాల ఫ్యామిలీస్ మనం చూస్తుంటాం? ఎస్టర్డే ఇట్ వాజ్ ఆన్సర్డ్. I think Nagmani answered again. Yeah, Kushi, good answer from you. So there are 2. So what are they? What are they? What families do we have? So someone requested to screen it again. I am screening only for 5 seconds. Okay, thank you. So we have nuclear family and joint family, as it is answered by many of us. Very good. So what it is meant by nuclear family and what it is meant by joint family? Okay, Prashanti, combined family is also known as a joint family. Good. So what is it meant by nuclear family? Nuclear family ante enti? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే స్మాల్ ఫ్యామిలీ. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో? 3 members ఉంటారు. విజయ్ కుమార్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 3 or 4, ఓకే, ఆర్ వీ కెన్ సే లైక్ నౌ 4. ఓకే, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్, ఆర్ కపుల్ అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్. సో ఇలా వీళ్ళు మాత్రమే సపరేట్గా ఒక ఇంట్లో ఉంటే దాన్ని మనం చెప్పొచ్చు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తాం అనమాట. దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మెన్ బై జాయింట్ ఫ్యామిలీ? జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి? సో జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనగానే I need responses for joint family as well. You people are good at responding about the nuclear families. We'll be happy if you respond in the same way for the joint families as well. Joint families and a big family, very good. 6 or 7 members, very good. 4 and more people, very good. Thank you. Good. So if you still get a better definition, you may post. So what it is meant by joint family? So joint family is where people of the different generations, okay, people or the family members, same family members of different generations, okay, more than one generation, like that you can say, more than one generation live together under one roof. More people of more than one generation, remember that, members of more than one generation. ఇప్పుడు మన తాతయ్యలు ఉంటారు, తాత, అమ్మమ్మ, అమ్మ, నాన్న, మనం ఇలా చూసుకుంటుంటే వాళ్ళది ఒక జనరేషన్, అమ్మ నాన్నది మంది ఉంటుంది. పైగా అగైన్ మన యొక్క పిన్ని బాబాయిలు కానీ, పెద్దమ్మ పెదనాన్నలు కానీ, వాళ్ళ పిల్లలు, ఇలా మనం చూసేటటువంటి ఇంతమంది కలిసికట్టుగా ఉండేటటువంటి ఒక ఫ్యామిలీనే మనం ఉమ్మడి కుటుంబం, అదే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటాం అన్నమాట. వెరీ గుడ్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళందరూ NF అని పెట్టండి మెసేజ్. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అన్న వాళ్ళందరూ. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మిగిలిన వాళ్ళందరూ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనుకోవచ్చు మనం. రైట్, చూద్దాం ఈరోజు మనం క్లాస్లో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ టు యూ, యూ ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఎనీవన్ విల్లింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ? ఎవరైనా మాట్లాడతారా? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ కానీ మీలో ఎవరైనా మాట్లాడతారు అనుకుంటే యూ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్. See, this is a topic which is familiar to us. మనం నిత్యం చూసేటటువంటి టాపిక్. సమాజం పైన
మన కుటుంబ వ్యవస్థ పైన మనకి అవగాహన ఉంటే మనం తప్పకుండా మాట్లాడగలం. సో వెరీ గుడ్. We have a student from Sanpalli Krishnaveni ma'am. Students, please. ఏమైంది? సో ఎనీవన్, ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు. ఎవరు మాట్లాడరా? ఈజీ కదా. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ. మ్యామ్ కృష్ణవేణి మ్యామ్, మీ స్టూడెంట్స్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు, బట్ నో వన్ ఇస్ టాకింగ్. ఓకే, ఎనీవే మధురాయ్. మా అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడు. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్. My name is Nagmani. I am studying inter first year BPC in GJ College, Santakavati. Yes, Nagmani. How are you, sir? How are you, sir? I am good, ma. Thank you. How are you? I am fine, sir. Yes, please Nuclear continue. family ante 1 or 2, 3, 4 members. There are called nuclear family. Okay. Joint family is 6 or 7 members. These are called joint family. Okay. Another name is Ummadi Kutumbam, sir. Very good. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనగా ఎక్కువ మంది అంటే దేర్ ఆర్ పాప, మాయ, అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాత, నెక్స్ట్ నాన్నల Okay. Nagmani. దీస్ ఆర్ కాల్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? లేదా జాయింట్ ఫ్యామిలీ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? నువ్వేం కనుక్కున్నావన్నో చెప్తే చాలా బాగుంటుంది. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ వల్ల తక్కువ ఖర్చులు అవుతాయి సార్. ఓకే, గుడ్. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతాయి సార్. వెరీ గుడ్. ప్రాపర్టీస్ ఏదైనా జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఏదైనా తక్కువ ఉంటుంది సార్. మెజారిటీ మొత్తం ఎస్. ఎక్కువ అయితే ఉమ్మడి కుటుంబాలే ఉంటాయి సార్. ఓ, నిజంగానా? అవును సార్. మీ ఊర్లో ఎక్కువ ఉంటాయేమమ్మా, మా ఊర్లో తక్కువ ఉంటాయి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్. మేము జాయింట్ ఫ్యామిలీ సార్. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో గుడ్, థ్యాంక్ యూ. వి హ్యావ్ అనదర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ గంగోత్రి. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో చాలా సంతోషంగా ఉంటారు, అందరూ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటారు. వెరీ గుడ్. ప్రశాంతి సేస్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. గుడ్. నాకు ఇంకేమైనా చెప్తావమ్మా? నో సార్. Okay, good, good. Thank you. Well done. Tried well. Yeah. So, see, in both these families, we have advantages as well as disadvantages. So, as you people are saying, there is help, mutual help can be given. Okay, ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత నాగమణి said న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ లో అమౌంట్ కొంచెం తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఫ్యామిలీస్ లో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి, అవునా? సో లెట్ us see one by one how each family plays a vital role in our lives. సొసైటీలో ఎలా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏ కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం, మన యొక్క విషయాన్ని గ్రహించేటటువంటి శక్తి మనకి ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని ఇప్పుడు మనం Government Junior College, you have raised your hand. Anything you want to say, sir? Sir, I think your students raised your hands. Ranasthalam, sir. I'm studying first BPC. Yes. Ranasthalam Junior College. Ranasthalam JSR College మాట్లాడుతున్నాను సార్. Yes, ma'am. I would like to tell about family. Nuclear అంటే 2 types, sir. Yes. Nuclear family,
ఫ్యామిలీ సార్. ఓకే. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే అమ్మ, నాన్న, అన్నయ్య, నేను. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే తాత, నాన్నమ్మ, అమ్మమ్మ, తాత, బాప, మామయ్య, అదే ఉమ్మడి కుటుంబం సార్. ఓకే. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ నుంచి తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది సార్. ఓకే. బంధాలు ఇలాంటివి ఏమీ తెలియదు సార్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ నుంచి. అదే ఉమ్మడి కుటుంబం అయితే ప్రేమ, బంధం ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి సార్. కుటుంబం గురించి, ప్రేమ, ఆప్యాయతల గురించి తెలుస్తాయి సార్. ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ అయినా సరే, ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ అయితే ఉమ్మడి కుటుంబంతో చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది సార్. ఓకే, గుడ్. ఎవరికైనా కష్టం వస్తే హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాను సార్ ఉమ్మడి కుటుంబం అయితే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి చాలా విలువలు తెలుస్తాయి సార్. గ్రేట్. తాత, అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు సార్. కరెక్ట్, కరెక్ట్. గుడ్ మా, చాలా బాగా చెప్పావు. అందరినీ మర్యాదగా చూడమని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తారు సార్ మాకు. yes. నేను ఇంతవరకే తెలుసుకున్నాను సార్. థ్యాంక్స్ సార్. యా, గుడ్, గుడ్. థ్యాంక్ యూ, వెల్ డన్. పల్లవి, జాయింట్ ఫ్యామిలీ వల్ల ఏ విషయంలోనైనా సపోర్ట్ ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉండదు. వెరీ గుడ్. ప్రశాంతి, హ్యూమన్ వాల్యూస్, జాయింట్ అడ్వాంటేజ్. మై నేమ్ ఇస్ జస్ట్ అలేఖ్య సార్. Alekia, noted. Thank you. Thank you, sir. Yes, ma'am. So remaining students, those are raising your hands. We will give you a chance after the topic discussed. Okay, please don't get disappointed. ఉండొచ్చు, పాస్ట్ లో ఎన్నో వీడియోస్ చేయాలనుకోవచ్చు. సో చేసి ఉండొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, you are getting a chance where you can exhibit your talent. You can display your talent. మీకున్నటువంటి టాలెంట్ ని మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ద్వారా మీరు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు మీరు చక్కగా చెప్పొచ్చు అనమాట. మనం పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నటువంటి ఏ టాపిక్ గురించి అయినా సరే తీసుకొని మనం మాట్లాడవచ్చు. ఓకే, సో ఇంతవరకు తీసుకున్న వాటి గురించి మాట్లాడండి, లేదా మనకి ఇంకా రానున్న రోజుల్లో జరగబోయేటటువంటి టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడండి. లేదు మీకు ఏదైనా టాపిక్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్, మీరు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలనుకున్నారంటే మాట్లాడండి. ఏది మాట్లాడినా ముందు మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత ఏ టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఆ టాపిక్ గురించి ఒక 2-3 minutes మాట్లాడి 4 minutes లోపు వీడియోని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ చెప్పండి, స్పాక్ నేమ్ చెప్పండి, మీరు ఏ బ్యాచ్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో చెప్పండి, మీ టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి టాపిక్ గురించి కొంత మాట్లాడి చక్కగా కంక్లూషన్ ఇచ్చి ముగించాలన్నమాట. ఓకే, సో గుడ్. we hope to see those videos very soon as we continue the class. So remember, we have 2 types of families, nuclear family and a joint family. Okay, so చూడండి, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. అక్కడ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అనగా 4 ఉన్నారు. 4 అంటే 4 కాదు, ఇందాక కొంతమంది చెప్పారు 7 అని. అంటే 7 ఉన్నా సరే ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి వాళ్ళకి 5 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు సెపరేట్గా ఉన్నారు అనుకోండి, అది న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కింద వస్తుంది అన్నమాట. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని అంటే ఏంటి అంటే, అక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం నెంబర్ చూడకూడదు. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, స్మాల్ ఫ్యామిలీ, బిగ్ ఫ్యామిలీ అంటే వేరు. అక్కడ 4 లేదా 5 కన్నా తక్కువ ఉంటే 1, లేదా 5 దాటితే 5 కన్నా దాటితే పెద్ద ఫ్యామిలీస్, పెద్ద కుటుంబాలు అంటారు, అది వేరు. ఇక్కడ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కింద వచ్చినప్పుడు న్యూక్లియర్ అని అంటే పేరెంట్స్ అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్, వీళ్ళు సెపరేట్ గా ఇల్లు పెట్టుకొని నివసిస్తే దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ అంటాం అన్నమాట. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, మీ పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టుగా జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనగానే అక్కడ చూడండి, జనరేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్, పిల్లలు ఉన్నారా, పిల్లలది ఒక జనరేషన్. అక్కడ తాత, అమ్మమ్మ లేదా నాన్నమ్మ వీళ్ళు ఉంటారా, ఇది ఒక జనరేషన్. మన అమ్మ నాన్న లేదా పిన్ని బాబాయ్ లేకపోతే అత్త మావయ్య వీళ్ళది ఒక జనరేషన్. ఓకే, సో ఇలాగా జనరేషన్స్, మెంబర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జనరేషన్ స్టే టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ who are related by birth or related by marriage.
or related by adoption. That is called joint family. You understood now? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి, జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి? జాయింట్ ఫ్యామిలీలో చాలా మెంబర్స్ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఈ మెంబర్స్ అందు కొంతమంది కొన్ని జనరేషన్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు. సో తాత అమ్మమ్మ లేదా నాన్నమ్మ వాళ్ళది ఒక జనరేషన్, మన పేరెంట్స్ ఒక జనరేషన్, మంది ఒక జనరేషన్. ఇలా వేరియస్ జనరేషన్కి సంబంధించినటువంటి పిల్లలు వ్యక్తులు కలిసి ఉండేటటువంటి ఫ్యామిలీనే మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటాం అనమాట. రైట్. So let us see the advantages and disadvantages of nuclear family and joint family. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే మనకు కొన్ని అర్థమవుతున్నాయి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఏంటి అని. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు వర్క్ టుగెదర్, అందరూ పని చేస్తున్నారు. ఓకే, మేబీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు చూసుకోవటం, వాళ్ళు ఏం తినబోతారు లేకపోతే ఏం తింటారు అవి ఇంట్లోనే చేసుకోవటం. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళి చేయించుకోవడం ఎందుకు, మనమే మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అని. సో ఇక్కడ చూస్తున్న చాలా పనిముట్లు మనం ఇప్పుడు చూడట్లేదేమో కదా, కానీ మనం పల్లెటూరు వాతావరణం నుంచి వచ్చుంటే మాత్రం తప్పకుండా మనం చూసేవాళ్ళం. చూడండి ఎంత చక్కగా వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు, కలిసిమెలిసి వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. లెట్ us see as it is screen the advantages of a joint family and the nuclear family. So in the joint family we have more people, so more support in case of crisis. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఎక్కువ మంది ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఏదైనా ఒక కష్టం వస్తే అందరి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇది నాది, అందరూ కూడా ఇది నాది నావాడు అన్నటువంటి భావన ఏర్పడుతుంది అనమాట. అందరూ కూడా ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి, హెల్ప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. వదిలేరు మనల్ని, మన కష్టంలో కానీ మన బాధలో కానీ మనల్ని వదిలిపెట్టరు. సో నేను ఒంటరి అన్నటువంటి భావన ఏర్పడకుండా జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్. We have again, joint family is more wealthy as more earners are in place. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఇంకో మంచి విషయం ఏంటి అని అంటే అక్కడ సంపాదన ఎక్కువ ఉంటుందంట. ఎందుకు అని అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని కానీ ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది పని చేస్తే ఎక్కువ మొత్తాన్ని మనం సంపాదించడానికి అవుతుంది. సో ఎక్కువ సంపాదన ఉంటుంది జాయింట్ ఫ్యామిలీలో, ఎక్కువ సంపాదన ఉంటుంది. థర్డ్ వన్, we have more affection and love between family members. మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో ఎక్కువగా ప్రేమానురాగాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి ఒక్కొక్కరి మధ్య. అందరికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఎంతగానో ప్రేమ అభిమానం ఉండటం వల్ల కుటుంబాలు చక్కగా నిలబడతాయి. బెటర్ అటెన్షన్ టు ఇండివిజువల్స్ బై డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అవునా, ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసే ఉంటాం. బెటర్ అటెన్షన్ అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా అయిందనుకోండి, మన సపోజ్ మీ ఉమ్మడి కుటుంబంలో నేను ఉన్నాను. సో నాకేదైనా అయితే మా అమ్మ నాన్న కంటే కూడా పిన్ని బాబాయ్ కానీ లేకపోతే పెద్దమ్మ పెదనాన్న కానీ, సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ అటెన్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇలాగా ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి మనం ఎంతో ప్రేమని, అనురాగాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. On the other hand, we have nuclear family. So nuclear family lo we have members who are more responsible. Nuclear family lo unnatvanti advantage enti ante, so here people are very very responsible. Unnatvanti vallu amma nanna untaru, వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు. సో ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరు కూడా కష్టపడాలి, సంపాదించాలి, లేకపోతే బాధ్యతగా ఉంటారు అన్నమాట. ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా చాలా చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అయితే చాలా మంది ఉంటారు కదా, ఒకరి కాకపోతే ఇంకొకరు చూసుకోవచ్చులే అనుకోవచ్చు, కానీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో మాత్రం ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. దెన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ప్రొవైడ్స్ ప్రైవసీ. ఎస్, సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ప్రైవసీ ఉంటుంది. సో మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నామో అలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అలా కాదు కదా, ఎక్కువ మంది కలిసి ఒక దగ్గర పడుకోవడం కానీ, ఎక్కువ మంది కలిసి ఒక దగ్గర తినడం కానీ, లేకపోతే చాలా మంది ఉంటారు, ఒకటే టీవీ ఉంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఉండొచ్చు. అలాంటి ఏం లేకుండా ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నామో అలా ఉండడానికి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో కావాల్సినంత ప్రైవసీ ఉంటుంది. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ హ్యావ్ లెస్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్. ఆర్థిక అవసరాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి.
ఎందుకనంటే తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ తక్కువ మందికి అవసరమైనటువంటి ఉంటే సరిపోతాయి అని చెప్పేసి మనం ఆలోచిస్తాం. దెన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ యూజువలీ ఏ వెల్ మెయింటైన్ ఫ్యామిలీస్, రైట్? అవునా కదా? సో తక్కువ మంది ఉండడం, చక్కగా మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాం, ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అన్ని ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని వీ కెన్ మెయింటైన్ ఇట్ వెల్. చాలా బాగా మనం అన్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. దెన్ లెట్ us see the disadvantages in both the families again. Okay, మనకి చాలా ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్ట్రెస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైం ఫ్యాక్టర్, బట్ వీ విల్ సీ ద కీ ఇష్యూస్ ఓన్లీ. సో ఇన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, as we discussed advantages, let us see some disadvantages. So in a joint family, as it is a large, everyone has to live in a limited space. Okay, సో ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఏంటి, మనకి అంత ప్రైవసీ ఉండకపోవచ్చు. లిమిటెడ్ స్పేస్ కొంచెం ఉంటుంది అనమాట. నిద్రపోవాలంటే అందరు కలిసి ఒక దగ్గర ఉంటారు, ప్రశాంతంగా విశాలంగా నచ్చినట్టుగా నిద్రపోవడానికి అవ్వదు. సో ఇలానే అన్ని విషయాల్లో కూడా యూ హ్యావ్ సమ్ లిమిటెడ్ స్పేస్ విత్ విచ్ యూ విల్ నాట్ బి కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వలేము. Then second one is very important, and it may be one of the reasons why we have nuclear families. High earning members often insult the low earning members. So joint family అనగానే మనకి చాలా మంది గుర్తు ఉంటారు. ఇందులో మనం ఇందాక అడ్వాంటేజెస్ లో సెకండ్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వెల్దీ బికాస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎర్నింగ్. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో సంపద ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పని చేస్తారని చెప్పుకున్నాం అడ్వాంటేజ్ కింద. కానీ అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఎలాగవుతుంది అంటే, హై ఎర్నింగ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నారో, ఈ ఎక్కువగా సంపాదించే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తక్కువగా సంపాదిస్తున్న వాళ్ళని లేదా సంపాదన లేకుండా ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళని అవమానించడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో ఒకరితో మాట్లాడడం ఎందుకు నేను అని చెప్పేసి ఆ అవమానించబడిన వాడు ఈ రోజులు వెళ్ళిపోవచ్చు. లేదు, కష్టపడి సంపాదిస్తున్నవాడు, ఎక్కువ డబ్బు తెస్తున్నవాడు, నేను ఇంత కష్టపడి తెచ్చి వీళ్ళందరికీ పెట్టడం ఏంటి, నేను బయటకు వెళ్ళిపోతే నేను నా భార్య నా పిల్లలు చక్కగా ఉంటాం కదా, నా పిల్లలకి నేను నచ్చిన చదువు నేను చదివించవచ్చు కదా, వాళ్ళకు ఒక మంచి భవిష్యత్తు నేను ఇవ్వచ్చు కదా అని చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉందన్నమాట. సో హై ఎర్నింగ్, సో ఇన్కమ్ అన్నటువంటిది ఈక్వల్గా లేకపోవడం, డిస్పారిటీ ఉండటం వలన ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళు తక్కువ సంపాదించే వాడిని అవమానించడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా మాట అనటం కానీ జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ disadvantage we find in our joint families. The next, for kids, the study environment is hard to make as they spend most of time in playing. So joint family అనగానే మనం, మన బాబాయ్ పిన్ని వాళ్ళ పిల్లలు, పెద్దమ్మ పెదనాన్న పిల్లలు, ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళు మేనత్త వాళ్ళంతా వాళ్ళ పిల్లలు, సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక దగ్గర ఉంటారు. ఇంతమంది పిల్లలు ఒక దగ్గర ఉంటే ఎవరైనా చదువుతారా? ఎగ్జామ్ ఉందన్న కూడా చదవరు, మనకు ఆటే ముఖ్యమవుతుంది. సో ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి చదువుకోవడానికి స్పేస్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఏం చేస్తారు యూజువల్గా, అప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులకి అయితే నా పిల్లలు చదువుకోవట్లేదు, అసలు ఇక్కడ ఉంటే ఇప్పుడు ఆట అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడి నుంచి కదిలి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. It could be one of the reasons why we have nuclear families. Then jealousy is also very common in people when they are living under one roof. అందరూ ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంట, జెలసీ వస్తుందంట, అసూయ. ఒకరి మీద కొంచెం కన్సర్న్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, వాళ్ళనే బాగా చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కొడుకులకి ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట, అమ్మ ఇప్పుడు చిన్న కొడుకుని బాగా చూసుకుంటుంది, లేకపోతే చిన్న కొడుకునే ముద్దు చేస్తుంది అని చెప్పేసి, పెద్దయినా కూడా. సో ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ వస్తాయి. లేదా ఒకే ఒక కొడుకు కూతురు తాలూకు పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు, మా పిల్లల్ని చూసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి ఒక రకమైన అసూయ. సో ఇవన్నీ మనకి ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి బ్యూటీని తగ్గిస్తాయి. దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు కీప్ ప్రైవసీ ఇన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ as all people are living together. అందరూ కలిసి ఉండటం వల్ల ప్రైవసీ అన్నటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నామో అలా ఉండడానికి అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ కుడ్ బి ఆల్సో వన్ రీజన్, వన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. నౌ లెట్ us see the disadvantages in a nuclear family. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో మనకు ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సో the nuclear family is more likely to become isolated from their extended family members.
సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ ఫీల్ ఐసోలేటెడ్. ఐసోలేటెడ్ అంటే మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు, మీ ఫ్యామిలీ దూరంగా ఉంది, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరెవరైతే మీ ఫ్యామిలీ అనుకునేంత వరకు ఉన్నావో వాళ్ళ నుంచి నువ్వు దూరంగా ఉన్నావు, ఒంటరిగా ఉన్నావు అన్నటువంటి భావన ఏర్పడిపోతుందంట. సో ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ వన్నెస్ ఆర్ లోన్లీనెస్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్ గెట్స్ strong in one's mind in a member of a nuclear family. Then the feeling of safety and security is lacking among the members of nuclear family. Safety and security. సో మీరు అంతకుముందు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా గొడవ అయింది అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా గొడవగా వెళ్తారు, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, ఓకే, చాలా సేఫ్ మన స్ట్రాంగ్ అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నావో ఆ సేఫ్టీ అంటే గొడవకనే కాదు, ఇన్ జనరల్, ఓకే, ఒక్కరిమే ఉన్నామన్న భావన ఏర్పడినప్పుడు మనకు సంబంధించిన రక్షణ విషయాల్లో కానీ మిగిలిన విషయాల్లో కానీ మనం తగ్గుతున్నాం, వెనకబడి ఉన్నాం అన్నటువంటి భావన కూడా మనలో ఏర్పడుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్. సో ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ, ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. దెన్ family members, particularly mothers, may have tendency to burn out from attempting to meet every person's need all alone. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అనగానే మనకి అమ్మ నాన్న పిల్లలే కదా. సో అమ్మకి పని భారం ఎక్కువైపోద్ది, ఎందుకంటే అందరి అవసరాలని తనే తీర్చాలి. ఎవరికి ఎవరికి నీరు కావాలన్నా, అన్నం పెట్టాలన్నా, వండాలన్నా, ఎటు వెళ్ళాలన్నా, తీసుకురావాలన్నా అన్నిటికీ అమ్మ. సో హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు బర్న్ అవుట్. తనకున్నటువంటి క్యాలరీస్ మొత్తం అయిపోతుంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు శ్రమిస్తూనే ఉండాలి, ఎప్పుడు పని చేస్తూనే ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి అవసరాన్ని తీర్చడానికి. సో అమ్మకి కొంచెం భారంగా తయారవుతుంటుంది. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ కెన్ బిగిన్ టు డెవలప్ like-minded thinking which will lead to fewer arguments within the family unit. సో కొన్నిసార్లు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కదా, సో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కొంచెం లైక్ మైండెడ్ థింకింగ్, కొన్నిసార్లు ఒకేలాగా ఆలోచిస్తారు, ఒకేలాగా ఆలోచించిన వల్ల గొడవలు రావచ్చు, ఒకేలాగా ఆలోచించకపోవడం వల్ల కూడా గొడవలు రావచ్చు. బట్ నలుగురు ఉండటం వల్ల ఈ పాసిబిలిటీ అయితే మాత్రం ఉంది. సో ఈ రకంగా మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ న్యూక్లియర్లో ఉంటాయి, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ అందులో ఉంటాయి. And the same way we have the disadvantages as well. So the disadvantages in the joint family leads to the establishment of a nuclear family. So joint families లో ఏవైతే డిసడ్వాంటేజెస్ గా ఫీల్ అవుతుంటారో మనుషులు, వాటి కారణంగానే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అన్నటువంటివి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. Now let us see what is the culmination of this. So whether it is nuclear family or it is a joint family, in both the families we have advantages as well as disadvantages. Now it is a matter of your personal choice and also depends on time and environment. So ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నటువంటి ఒక ఇండివిజువల్ చాయిస్. వ్యక్తిగతంగా మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ఎ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, యూ హ్యావ్ టు లివ్. ఎలా ఉండాలి ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఆ ప్రేమానురాగాలతో సఖ్యతగా మనం అందరితో చక్కని అనుబంధాన్ని కలిగి జీవించేటటువంటిగా ఉండాలి. లేదు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ చోజన్ టు లివ్ లైఫ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, కమ్ అండ్ దేర్ యు బీ హ్యాపీ. ఉన్న తర్వాత కొన్నిసార్లు అంటే కేవలం ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఏర్పడవు, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఏర్పడవు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే వర్క్ పరంగా, ఎస్పెషల్లీ ఎంప్లాయీస్ అనేసరికి వర్క్ పరంగా వాళ్ళు ఇంకో ఊర్లో ఎక్కడో ఉండాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఉండాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అవుతారు. సో అక్కడికి వెళ్ళినాక కూడా ఎప్పటికప్పుడు టైం చూసుకుని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో టైం బట్టి, ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి మనం మన యొక్క డెసిషన్స్ చాలా చక్కగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. సో a newly married couple would prefer a nuclear family but can move back with parents and siblings when become parents themselves. Okay, so ఎప్పుడైనా సరే, even after you get married also,
So once newly married couple, so all these people may prefer nuclear family because there is privacy. But then you should move back. No, whenever you find time, whenever you feel an occasion, whenever you feel to see them, whenever they feel to see you, you should move back. వాళ్ళని వెళ్ళాలి, చూడాలి, మన వాళ్ళని పలకరించుకోవాలి. అప్పుడే మన కుటుంబ వ్యవస్థ బాగుంటుంది, స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. Now let us see what makes a family a home. Okay, what makes a family a home? ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ అర్థం ఏంటి? What makes a family a home అంటే ఏంటి? Can anyone tell me? What makes a family a home? అంటే ఆ క్వశ్చన్ అర్థం ఏంటి? అర్థమే లేదు ఆ క్వశ్చన్కి. What makes a family a home? మనందరికీ కూడా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఓకే, మన కుటుంబం ఒక ఆనంద నిలయంగా తయారవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సో బీ ఇట్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ బీ ఇట్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, వాట్ మేక్స్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఏ హోమ్? వెరీ గుడ్. పవన్ బొమ్మాలి సేస్ లవ్ మేక్స్ అ ఫ్యామిలీ హోమ్. వెరీ గుడ్, గుడ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. వెరీ గుడ్. సో మనం చూద్దాం ఇంకెవరికైనా ఎన్ని ఐడియాస్ హౌ టు మేక్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఏ హోమ్. మన యొక్క ఇల్లుని ఆనంద నిలయంగా మార్చాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇండివిజువల్గా మనం ఏం చేయాలి? లేదు ఫ్యామిలీగా మనం ఏం చేయాలి? ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలి? ఎలా చేస్తే మన ఇల్లు స్వర్గంలా ఉంటుంది, ఆనంద నిలయంగా ఉంటుంది? వాట్ కెన్ వి డూ? వాట్ కెన్ వి డూ? Once there was a young father. Okay, young father. అప్పుడే పెళ్ళయి, వెరీ గుడ్ ఖుషి, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. వెరీ గుడ్. సో అప్పుడే పెళ్ళయి కుటుంబ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఒక తండ్రికి అంటే అతను చూడండి, ఈజ్ అ యంగ్ ఫాదర్, ఈజ్ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ హీ హాస్ గ్రేట్ సక్సెస్. ఓకే, తను అప్పుడే మేబీ న్యూలీ మ్యారీడ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ he has become very successful. ఓకే, హార్డ్ వర్క్ వలన లైఫ్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు. అయితే అతన్ని ఎప్పుడు చూసినా కూడా కొంచెం డల్గా కనిపించాడంట. ఎప్పుడైనా చూస్తే డల్గా కనిపించాడు. ఎందుకు డల్గా కనిపించాడు ఏంటి అని అంటే, యూనో హీ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ రీజన్స్. ఓకే, సో తన యొక్క కొడుకు, అంటే కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి ఆ కొడుకు డల్గా ఉండటం ఆ కొడుకు తండ్రి చూశాడంట. చూసి ఒకరోజు తన యొక్క కొడుకుతో అడుగుతున్నాడంట, ఏమైంది నాన్న? ఓకే, ఏమైంది, ఎందుకు నువ్వు డల్గా కనిపిస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు ఆ కొడుకు చెప్పాడంట, నాన్న నో, మై జాబ్ డిమాండ్స్ మీ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో ఎక్కువ సమయాన్ని నేను కుటుంబంతో గడపలేకపోతున్నాను. నువ్వేమో నేను ఎలాగున్నాను, కుటుంబంతో ఎంతసేపు సమయాన్ని గడుపుతున్నాను అని అడుగుతున్నావు, కానీ నేను కుటుంబంతో సమయాన్ని ఎక్కువగా గడపలేకపోతున్నాను. ఎందుకు అంటే నేను నా పనిలో బాగా బిజీ అయిపోయాను. పనిలో బిజీ అయిపోవడం వలన ఫ్యామిలీతో నాకు చాలా తక్కువ సమయం ఉంటుంది అని చెప్పాను. అప్పుడు ఆ తండ్రి తన యొక్క కొడుకు మాటలు విని కొడుకుతో చెప్పాడంట, నీ మాటలు వింటుంటే నాకు మా నాన్నగారు చెప్పినటువంటి మాటలు గుర్తొస్తున్నాయి. ఆ రోజుల్లో నేను చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు మా నాన్న ఎప్పుడు వస్తారా అని చెప్పి నేను ఇంటి కిటికీ దగ్గర, గుమ్మం దగ్గర కూర్చొని వెయిట్ చేసేవాడిని. కానీ మా నాన్న వచ్చే సమయానికి నేను నిద్రపోయేవాడిని. ఈరోజు నువ్వు కూడా అలానే చేస్తున్నావు. నీ పనిలో నిమగ్నం అయిపోయి నువ్వు ఎప్పుడైతే పనిని వదిలిపెట్టి రాలేకపోతున్నావో, ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నావో, నువ్వు ఎంత సక్సెస్గా ఎదిగినా, నువ్వు ఎంత ఎత్తుగా ఎదిగినా నీ యొక్క లైఫ్లో నువ్వు ఆనందంగా ఉండలేవు. ఎప్పుడు కూడా డల్గానే ఉంటావు. సాయంత్రం కల్లా నువ్వు ఇంటికి చేరుకొని పిల్లలతో, భార్యతో కొంత సమయాన్ని నువ్వు స్పెండ్ చేస్తే నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉండగలవు అని తన తండ్రి
అతనికి సలహా ఇస్తారనమాట. సో ఇలాగా మనకి కూడా మన యొక్క లైఫ్లో ఏదో ఒకటి మనల్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం మనలా ఉండలేకపోతాం, మనం మన ఫ్యామిలీలో సంతోషంగా ఉండలేకపోతాం. ఒకసారి మీరు ఏదైనా పక్షిని చూడండి, పక్షి ఏం చేస్తుంది రోజంతా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఎక్కడ ఆహారం దొరుకుతుందా అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా తిరిగి తిరిగి వస్తుంది. సాయంత్రం అయ్యేసరికి తను ఎక్కడైతే గూడు కట్టుకుందో ఆ గూటి దగ్గరికి వస్తుంది. అక్కడికి వచ్చి ఇంకా తను అక్కడ దర్జాగా, హుందాగా, చాలా ఆనందంగా, చాలా సేఫ్గా రెస్ట్ తీసుకుంటాను. అంటే ఇది నా ఇల్లు, నేను నా ఇంటికి వచ్చాను, ఇంక నాకు ఏ భయం లేదు, ఇంక నాకు దేని గురించి చింత లేదు అన్నటువంటి భావన అన్నమాట. సో మనకి కూడా మన ఇల్లు అలానే ఉండాలి. అవర్ హోమ్స్ మస్ట్ బి ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, ద హోమ్స్ మస్ట్ బి ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. మన ఇల్లు మనకి ప్రాముఖ్యం, చాలా ముఖ్యం మన జీవితానికి. అది అన్ని అయి ఉండాలన్నమాట. సో ఇక్కడి నుంచే మన యొక్క డైలీ లైఫ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడి నుంచే మన యొక్క ప్రతి సిచ్యువేషన్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీవన్, చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్నా, పెద్దవాడు అవుతున్నా, పెళ్లి చేసుకున్నా, వృద్ధాప్యంలో ఉన్నా, నీకంటూ కంఫర్ట్ ఇచ్చేది ఏంటి అని అంటే మన ఇల్లే. మీరు కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా, మీరు ఎప్పుడైనా మీ యొక్క బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు ఎలా ఉంటారు? మీ ఇంట్లో ఉన్నంత హ్యాపీగా ఉండగలరా? మీ ఇంట్లో ఉన్నంత జావియల్గా, మీ ఇంట్లో మీరు ఉన్నంత న్యాచురల్గా మీరు ఉండగలరా? ఉండలేమన్నమాట. సో అది ఒక ఇల్లు అంటే మనలో అటువంటి ఫీలింగ్ని ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హియర్ వి షేప్ అవర్ యాటిట్యూడ్. మన ఇంట్లోనే మన యొక్క దృక్పథం ఏర్పడుతుంది. మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం తెలుస్తాం, మనకు మన ఇంట్లో వాళ్ళు తెలుస్తారు. సో ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఇట్ సెల్ఫ్ వి ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే నీ గురించి నీకు ఒక ఆలోచన, నీ గురించి నీకు ఒక అభిప్రాయం, నీ గురించి నీకు ఒక అంచనా అన్నీ ఏర్పడాలి అని అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ బాగుండాలి. సో a healthy home life is obviously an important ingredient in your life if you want to have a meaningful life. అర్థవంతమైన జీవితాన్ని జీవించాలి అని అనుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి, ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కుటుంబ వాతావరణాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. సో హౌ డు వి బిల్డ్ ఎ హెల్దీ హోమ్? సో ఈ ఆహ్లాదకరమైన కుటుంబాన్ని మనం ఎలా నిర్మించగలం, ఎలా ఏర్పరచుకోగలం అని అంటే there are 3 elements. ఓకే, హెల్దీ హోమ్ కావాలి అని అనుకుంటే there are 3 elements which we should consider. మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఏంటంటే 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ 3 విషయాలు అని అంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, కుటుంబీకుల మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం. ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, సెకండ్ వన్. ఇంటి వాతావరణం ఎలా ఉంది. థర్డ్ వన్, ద వే ద హోమ్ ఈస్ రన్, ఇల్లు ఎలా నడుస్తుంది. సో ఇంట్లో వారి మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం, ఇంటి యొక్క వాతావరణం, ఇల్లు ఎలా నడుస్తుంది అన్నటువంటి ఈ 3 విషయాల పైన హెల్దీ హోమ్ అన్నటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో రిమెంబర్, వెన్ ఎ ఫ్యామిలీ షేర్స్ ప్రిన్సిపల్స్, వెన్ ఎ ఫ్యామిలీ షేర్స్ వాల్యూస్, దట్ ఫ్యామిలీ గ్రోస్. ఏ ఫ్యామిలీలో అయితే విలువలు ఉంటాయో, ఏ ఫ్యామిలీ అయితే సిద్ధాంతాల ప్రకారంగా నడుస్తుందో ఆ ఫ్యామిలీ ఎదుగుతూ ఉంది. ఆ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంది, అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇలా ద హోమ్ బికమ్స్ ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీస్ షేర్డ్ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్. అంటే నీ యొక్క జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అనమాట. అటువంటి ఇళ్లలో ఏమవుతుంది చూడండి, మనం కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ మనం చూస్తే వాళ్ళని మనం చూసి వండర్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. అంటే ఎవరైనా రావాలి వాళ్ళ ఇంట్లో, సపోజ్ అమ్మ రాలేదు, లేదా నాన్న రాలేదు, తమ్ముడు వస్తున్నాడు, లేదా అక్క వస్తుందని అంటే అందరూ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు. రావాల్సినటువంటి ఇంటి సభ్యులు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి, వచ్చినాక మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళతో మాట్లాడి అప్పుడు కానీ వాళ్ళందరూ ప్రశాంతంగా ఉండరు. అదే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అయితే చిన్నపిల్లలు అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు లేదా నాన్నమ్మలు చెప్పేటటువంటి కథల కోసం వెయిట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు రాత్రి అవుతుందా, ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్తే విందామా అన్నటువంటిది ఉంటుంది. అదే టీనేజర్స్ అనుకోండి, టీనేజర్స్ అయితే ఏం చేస్తారు అంటే హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్లో టీనేజర్స్ అయితే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ తీసుకుని దాని మీద
ఆరోగ్యకరమైనటువంటి చర్చలు, హెల్దీ డిబేట్స్, మీనింగ్ఫుల్ డిబేట్స్ అనమాట. సో ఏదైనా ఒక విషయం పైన వాళ్ళు తర్కించుకోవడం జరుగుతుంది. అందరికీ కూడా నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. ఇలా ఉండటం వల్ల ఒకరి ఆలోచన ఒకరికి తెలుస్తాయి, ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుస్తుంది, అందరూ కలిసి ఉంటారు. కానీ చూడండి, అంటే ఏదైనా ఆరోగ్యకరంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద హోల్ ఫ్యామిలీ గెట్స్ టుగెదర్. మీరు విన్నారా? ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అంటారు, తెలుసా? ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అంటే అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఒక దగ్గర ఉండటం అన్నమాట. ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అంటారు. అండ్ మేబీ ఇట్స్ లైక్ ఈవినింగ్ అందరూ కలిసి కూర్చొని పాటలు పాడుకోలేదు, అంత్యాక్షరి ఆడటం కానీ, లేదంటే అందరూ కలిసి ఏదన్నా వచ్చిన గేమ్ ఆడటం, పార్టీ గేమ్ ఆడటం కానీ, లేదంటే అందరూ కలిసి ఒక పిక్నిక్ స్పాట్ దగ్గర వెళ్ళడం కానీ, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకి ఒక హెల్దీ హోమ్ అట్మాస్ఫియర్ అన్నటువంటిది ఏర్పడుతుంటుంది. ఓకే, సో ఇలాగ మనకి కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మనం రియల్ లైఫ్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి గెట్ టుగెదర్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు, ఇలా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు, ఇలా ఒకరి కోసం ఒకరు వెయిట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు, కుటుంబంలో సమ ప్రాధాన్యత కల్పించేటటువంటి వాళ్ళు, ఇలాంటి కుటుంబం ఒక ఆనంద నిలయంగా తయారవుతుంది. ద హోమ్ బికమ్స్ అలైవ్. ఇలాంటి కుటుంబాల్లో మనకి చక్కని వాతావరణం ఉండటం వల్ల ఇట్స్ లైక్ అలైవ్, అంటే విత్ ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ జాయ్, ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ హోప్. ఓకే, అందులో అటువంటి ఇంట్లో ఉండాలంటే అందరికీ చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది, చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. మనకు కూడా ఏదైనా సాధించాలి, నా ఫ్యామిలీ అనేటువంటి భావన మనలో ఏర్పడుతుంది. సో రిమెంబర్ దట్ we make our home a peaceful one. ఓకే, సో మన యొక్క ఇంటిని మనం ఒక పీస్ఫుల్ హౌస్ లాగా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సో ఫైనల్ గా మన యొక్క ఇల్లు ఎలా ఉండాలి అంటే, మన యొక్క ఇంటి బ్యూటీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అని అంటే, ఇట్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఇమోషనల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వార్మ్త్. ఇమోషనల్ మన మానసిక, మన ఉద్రేకాలకు సంబంధించినటువంటిది, అండ్ స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలన్నమాట. సో వీఆర్ కంఫర్టబుల్ అమంగ్ అవర్ సెల్స్, అండ్ మన ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే మనం వాళ్ళకి ఒక కంఫర్ట్ వాతావరణాన్ని తయారు చేయాలి. సో ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకి మనం ఫీల్ అట్ హోమ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి. వి షుడ్ మేక్ దెమ్ టు ఫీల్ అట్ హోమ్. ఓకే, వి షుడ్ మేక్ అవర్ హోమ్ ట్రూలీ బ్యూటిఫుల్. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చారని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేటట్టు కాకుండా వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉండేటట్టు మనం చేయాలి. దెన్ అనదర్ డిసైడ్ ఒకటి ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, హోమ్ అట్మాస్ఫియర్ మస్ట్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ కెన్ పొల్యూట్. అంటే ఏదైనా మన యొక్క కుటుంబ వాతావరణాన్ని పాడు చేస్తుంది అని అంటే దాన్ని మనం పక్కకు పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలివిజన్ ఉంది, ఎక్కువ నువ్వు దానిలో చూసామనుకో, అలా ఉండిపోతే ఏమవుతుంది, మీ ఫ్యామిలీతో చర్చించే టైం తక్కువైపోతుంది, మీ గెట్ టుగెదర్కి టైం ఉండదు. సో ఏదైతే మీ ఫ్యామిలీ టైంని కాజేస్తుందో దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, సో అందరూ కలిసి ఉండి హ్యాపీగా ఉండడానికి ఏది అవసరం అవుతుందో అది మనం చేయాలి. అప్పుడే మనకి మన యొక్క ఇల్లు ఆనంద నిలయంగా తయారవుతుంది. సో రిమెంబర్ టు ఆన్సర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు అడుక్కోండి. ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. డూ యూ రియల్లీ ఫీల్ అట్ హోమ్ అట్ యువర్ హోమ్? మీ ఇంట్లో నువ్వు నిజంగా ఇది మా ఇల్లు ఆనంద నిలయం అని ఫీల్ అవుతున్నావా? క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు బిల్డ్ ఎ హెల్దీ ఫ్యామిలీ? ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి కుటుంబ వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి వీలైనంతగా నువ్వు చేస్తున్నావా? నువ్వు చేయాల్సినంతగా చేస్తున్నావా? నీ బాధ్యతను నీవు చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నావా? ఒక హెల్దీ కుటుంబ వాతావరణాన్ని ఏర్పరచడానికి. డూ ద గెస్ట్ ఫీల్ వెల్కమ్ అట్ యువర్ హోమ్? మీ ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథులు మీ ఇంట్లో చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా? ఓకే, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేసుకుని రండి. సో ఫర్ ద క్లాస్ టుమారో I will be happy if you people come with a question. Which type of family do you like more and why? మీకు ఏ ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం, ఎందుకు ఆ ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం? కనీసం ఒక 5 రీజన్స్ రాసుకుని రావాలి. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ డూ యూ ప్రిఫర్ టు స్టే అండ్ వై? మీకు ఏ కుటుంబం అంటే ఇష్టం, మీకు ఎందుకు ఆ కుటుంబం అంటే ఇష్టం, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక 5 కారణాలు మీరు రాసుకుని రేపు క్లాస్కి రావాలన్నమాట. సో ఎనీ క్వెరీ
Any query for anyone on the class we have today? ఏమైనా questions ఉన్నాయమ్మా ఎవరికన్నా? If not, we will discuss the same topic tomorrow also. చూద్దాం. Yes, వీడియో మేకింగ్ సంబంధించి మీరు ఎవరైనా చేస్తుంటే ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేయండి త్వరగా. We are running short of time. We will make it fast. We will make it quick. Yes, ma'am, over to you, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. And students, ఇంకా వీడియోస్ మీరు ఎవరైనా చేయగలిగితే ఇంకా డిఫరెంట్ గా చేయండి. మేము చెప్పిందే మీకు చేయాలని ఏం లేదు. లైక్ మీరు ఏమైనా రోల్ ప్లే చేసి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా, ఒక మదర్ ఒక ఫాదర్ లాగా, ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ లాగా రోల్ ప్లే చేయొచ్చు. అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేది మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ రోల్ ప్లే చేసి మీరు మాకు డిఫరెంట్ గా స్కిట్స్ అయినా చేయండి. లేదంటే ఏదైనా సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ, ఏదైనా ఒక ప్లేస్ కోసం గొప్పతనం కానీ ఏదైనా మీరు చేయొచ్చు. మీకు ఏమైనా ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేషన్ కావాలంటే నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో మీరందరూ యాక్టివ్ గా ఉండండి. ఇంకా మన క్లాస్ మాక్సిమం 10 days కూడా ఉండదు. మళ్ళీ మనం అందరం ఇలా మీట్ అవ్వం కదా స్టూడెంట్స్. సో లాస్ట్ డేస్ ఇంకొద్దిగా యాక్టివ్నెస్ మనకి కొద్దిగా చూపించండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఐ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫ్రమ్ యూ. రేపు There is some Yes. question from one student. I'll just clarify. Sorry, Madhu, what is that question? సార్ ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో చేసాం కదా సార్, Yes, ma. ఆ వీడియో ఎలా పంపించాలి సార్? అది ఎస్, ఆ వీడియోస్ ఏం చేస్తారంటే మీ లెక్చరర్స్ ఉంటారు కదా అమ్మా, వాళ్ళని మేము స్పాక్స్ అంటాము. వాళ్ళకి మీరు ఫార్వర్డ్ చేసి మాకు ఫార్వర్డ్ చేయమనండి. ఫేస్ టు సరే. స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ మీకు అలో చేస్తుంటే అన్నెసరీ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకే మేము అది స్టూడెంట్స్ కి అలో చేయట్లేదు. సో మీరు మీ లెక్చరర్స్ ద్వారా మీరు పంపించండి, మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకేనా? సరే మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ సజెషన్. థ్యాంక్ యూ. okay. Then with regard to this video making, Pawan, ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడడం అదే వీడియో మేకింగ్. మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ గురించి. సో ఇక్కడ వీడియో మేకింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, your name, the class you are studying and where you are studying, the name of your college principal and the SPOC, like who is your lecturer in charge. Then introduce the topic you want to speak and then speak something about the topic and conclude properly. You also can speak about this training. ఈ ట్రైనింగ్ మీరు ఏ బ్యాచ్ లో ఉండి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. సో మనమంతా బ్యాచ్ 5 కింద వస్తాం అనమాట. సో ఈ బ్యాచ్ లో మేము ట్రైనింగ్ ఇది నేర్చుకున్నాం అన్న పాయింట్స్ కూడా మీరు అందులో యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ రకంగా మీరు ఒక వీడియో చేసి పంపించండి. ఓకే, ఫైన్. As madam said already, if anyone is willing, like any college. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.